परम सत्कारयोग मेरे किसान वीरों, नौजवानों, सारिਆਂ ਨੂੰ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तुसी माण हो मेरा, मैं तुहाडीਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਰੀਤ ਵੇਖਿਆ। इस लिए कोई भी जे तुहाडे मान सत्कार दे उत्ते चोट करन दी कोशिश करेगा, ਉਹਦੇ सामने तुहाडा बापू खड़ा होएगा। क्योंकि जिहड़ा तुहाडा रोसा है, जिहड़ा तुहाडा गिला है, जिहड़ा मैं वार वार सुनिया तुसीं जाहिर कीता, वो वाजिब है, बनदा है। पर जिस जिम्मेवारी का तुसीं एहसास करवाया है, मैं उसकी सिफत करनों भी नहीं रह सकता। क्योंकि जेड़े कहंदे सी कि असी होश वाले हाँ, उन्हें होश गवा दी, ते जिन्हां नूं कहंदे सी जोश वाले आ, उन्हें जोश वाले हुंदियां भी होश नहीं गवाई, वो होश विच रहे। इसलिए मैं तुहाडी होश का कायल हाँ। क्योंकि जिहड़ा पहला सुनेहा तुसीं महराज की धरती तो दिता, उसने मेरे इरादिਆਂ ਨੂੰ होर मजबूती दी। तुसीं जाणदे हो 26 जनवरी ਨੂੰ नवरीत की शहादत तो बाद परिवारक तौर पर साडे ते किड्डा वड्डा गमां दा पहाड़ सी। पर एक बन्ने नवरीत की शहादत सी, ते दूसरे बन्ने वो सारियां कार्रवाइयां सी जिहड़ियां ਸਿੰਘੂ बार्डर ते हो रही सी, गाजीपुर ते हो रही सी, राजस्थान वाल हो रही सी। जदों मैं उन्हां वाल वेखदा सी ते मैनूं इंज लगदा सी कि जे इसी तरह का सिलसिला जारी रहा, मोर्चा बिना किसी प्राप्ति तो उठ गया, आपस दे विच जिस तरह दीयां दूरियां कुड़तना पैदा हो गई हैं, जे इन्हां नूं दूर ना किया गया तो असीं इन्हां शहादतां नूं किस खाते विच पावांगे। इसलिए मैं वो सारे जिहड़े अपने निजी मेरे गम सीगे, जिहड़े परिवारक गम सी जिन्हां दे विच असीं डुब्बे होए सी, उन्हां नूं दरकिनार करदिआं होइआं मैं तुहाडे दरमियान खड़ा हां। इसलिए मैं अज फिर तुहाडे दरमियान, क्योंकि साडे दुश्मनां ने इस मोर्चे नूं कमज़ोर करने वास्ते बहुत चालां जिहड़ियां नाकाम रही, और आखिरी हमला उन्होंने 26 जनवरी नूं जिहड़ा बोलिया, उस विच वो किसी हद तक कामयाब होए। उन्होंने साडे जिहड़े मोर्चे की अगवाई कर रहे सी, उन्होंने भी एक इस तरह नाल बैकफुट ते लिजा के खड़ा कर दिता कि उन्होंने समझ ही नहीं आई कि असीं जिहड़ी ये गल कर रहे हैं, ये अर्थ की निकलणगे और घातक किन्ने होंगे। 26 जनवरी की घटना नूं आपां उन्हां से जिक्र नहीं हुण करना, जो गुजर गया उस तो सबक लेना। 26 जनवरी की घटना साडे वास्ते बहुत मंदभागी सी, दिल दहला देने वाली सी। मोर्चा उखड़ चुका सी, बिखर गया सी, आपसी विश्वास टुट गया सी। ते इस दी बहाली वास्ते ही मैं अपने घरों निकलिया सी, क्योंकि मैं नवरीत की शहादत तो बाद उस दे शरीर के सराहने खड़ के रोया नहीं सी। मैं अपने आप नाल अहद लिया सी कि ये जिस काज लई शहादत हुई है, उसनूं नेपरे चढ़ाउण वास्ते मैं अपनी जिंदगी का आखिरी पल ला दूँ। इसलिए मैं घरों सो मोर्चे दे विच जिस तरह के नवे नवे जिहड़े सिरजे जांदे सीगे, नारे लवाए जाते सी, कदी पंथक विचारधारा का, कदी कामरेड विचारधारा का टकराव, कदी नौजवानों का मोर्चे के आगुआं नाल टकराव, ये सारे बिखराव वाल ले जाते सी। फिर साडी जिम्मेवारी बनती सी कि असीं सारे नैरेटिव जिहड़े सिरजे जाते इन्हां नूं तोड़ना किवें। इसलिए असीं पहला प्रोग्राम जिहड़ा 7 मार्च नूं कीता, वो असीं तां कर पाए कि उस तो पहलां जिहड़ा सुनेहा तुसीं दे चुके सी महराज की धरती, साडा हौसला सीगा कि नौजवान सही दिशा वाल सही दशा विच खड़े ने। उन्होंने अजे भी होश नहीं खोया। जिहड़ा तुसीं महराज कहा सी कि नौजवान अज भी मोर्चे दे नाल है, ते मोर्चे की अगवाई करने वाले बापूआं दी कंड ते खड़े हैं, एक बहुत वड्डा सुनेहा उसने सानूं हौसला दिता। 7 मार्च नूं असीं एक अरदास दिवस रखिया उत्थे ਸਿੰਘੂ मोर्चे, क्योंकि सिख दा अकीदा गुरु ग्रंथ साहिब ते है, ते असीं हर जिहड़ी औखे समय ते अरदास ही करनी। उस अरदास विच असीं सारियां धिरां नूं बुलाया। उहदे विच पंथक धिरां भी सी, उहदे विच कामरेड धिरां भी सी, उहदे विच नौजवान भी सी, साडे कार सेवा वाले भी महापुरुष सी, साडियां निहंग सिंह जथेबंदियां सी।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਆਏ। ਔਰ ਉਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਸਿਰਫ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਏਜੰਡੇ, ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ, ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਾਲਮ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਖਿਲਾਰੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਮਰੇਡ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਕਸਲਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜੋ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਉਹਦੀ ਰੂਹ, ਉਹਦੀ ਰਗ ਰੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਆਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਸਨ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਖੇੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, 1 2 3, ਚੌਥਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਯਤਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਲ ਹੈ 25 ਮਾਰਚ ਕਿ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੂਠੇ ਲਵਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਟਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 12 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਉਸੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਔਰ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵਰੀਤ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭੋਗ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੈ। 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਲੈ ਕੇ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਅੰਬਾਲਾ, ਕਰਨਾਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ GT ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਬਾਹਾਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ, ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਹਾਰੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਵੀ ਜਿਤਾਉਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੌਨ ਨਵਰੀਤ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਪੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਵਰੀਤ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਮਾਣ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਾਣ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਨਵਰੀਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੱਚਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।